So next one has a mean deviation about mean for group data. Yes. So mean deviation. So bracket is the group data. So group data. Okay. So let n distinct values. So x1, x2, x3 up to so on xn occurring with the frequencies. So occurring with frequencies. So frequencies. So f1 to fn. So means x1 data points occurring with f1 times. So x2 occurring with f2 times. x3 occurring f3 times. So xn occurring with fn times. Okay. So then a mean deviation about mean deviation about mean is defined as summation of fi into correct summation of f into I ಅಲ್ಲ so f suffix ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ f1 f2 f3 so like that so fi into xi minus x bar so I running from 1 to n so divided by so capital N so ಇಲ್ಲಿ small n ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ so already is a group data ಬಂತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಮೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎನ್ ಬರೀಬೇಕು ಸ್ಮಾಲ್ ಎನ್ ಅಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ fi ಅಂದ್ರೆ so summation of fi so I is equal to 1 to n. So this is what mean deviation about mean for group data ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೊ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ discrete frequency distribution. Discrete, there is no continuous. Okay, yes. So what is x bar mean? So where already formula ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ where x bar is equal to what summation of fi into xi divided by what summation of fi I is equal to 1 to n I is equal to 1 to n ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇರಬೇಕು ನೀವು 100% ಇರಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಸೊ ಮೀನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಮೀನ್ ರಾಂಗ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾರ್ಕ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಮೀನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಸೊ ಹೋಗ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ ಇಸ್ ದ ಮೀನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೀನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನೆಲ್ಲ ಸೊ ಇಡೀ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 0 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ ಈಗ ನೋಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಸೊ ಮೀನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ನಮ್ಗೆ ಸೊ ಪಾತ್ ಇದೆ ಸೊ ಒಂದು mean for group data mean for ungrouped data so mean for ungrouped data ಅಂದ್ರೆ as a sum of all observation to its the number of observations so mean for group data is the ratio of the product of frequencies with data points to its what a sum of so frequencies so that is what is so mean for the given data okay so ಇದರಲ್ಲಿ one by one problems ಇದರಲ್ಲಿ problems ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ so find the mean deviation is the first one so find the mean deviation about mean find the mean deviation about mean so find the mean deviation is the first problem is the find the so mean deviation find the mean deviation so about mean for the following data so for the following data yes so data ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ is xi is the next
ಸೊ fi, ಸೊ ಎರಡು ರೋ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ fi xi, so right, is the first data is 2, data point is 2, occurs with 2 times. Next 5 occurs with 8 times. Next 6 occurs with 10 times. Next 8 7 times. Next 10, so 8 times. So next 12 5 times. Okay, so find the mean deviation about mean for the following data. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Yes, this is a so discrete frequency distributions group data ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. Group data ನಲ್ಲಿ and so discrete frequency distribution. Okay, so ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, mean deviation about mean. mean deviation about mean ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ಡಾಟಾ ಇದ್ದಾಗ ಮೀನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿ. ಸೊ ಮೀನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಮೀಡಿಯನ್, ಸೊ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ fi ಇಂಟು xi ಮೈನಸ್ x ಬಾರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಸೊ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ fi ಇದೆ, ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೊ fi. ಓಕೆ, ಇದೆಯಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ xi ಮೈನಸ್ x ಬಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಬೇಕಾ, ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಬೇಕಾ, ಯಾವ ರೀತಿ ಸೊ ಟೇಬಲ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಸೊ xi ಮೈನಸ್ x ಬಾರ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಬೇಕಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ xi ಮೈನಸ್ x ಬಾರ್ ಇಂಟು fi ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಬೇಕಾ. ಸೊ ಅದರ ಸಮ್ ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದ್ಯಾವುದು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ x1 xi fi ಬರೀಕೆ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬರೀತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ xi ಬರೀಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ xi ಮೀನ್ಸ್ ಡಾಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ fi ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ fi ಬೇಕು, ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ fi. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ fi ಬರ್ಕೋಣ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ fi ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ fi ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ತಗೋಣ, ದ ಮೀನ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀನ್ ಅಂದ್ರೆ xi ಮೈನಸ್, ಸೊ ಇದನ್ನ ತಗೋಣ xi ಮೈನಸ್ x ಬಾರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ xi ಮೈನಸ್ x ಬಾರ್ ತಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೊ fi ಇಂಟು ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ xi ಮೈನಸ್ x ಬಾರ್. ಇದರ ಸಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ fi ಇಂಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ xi ಮೈನಸ್ x ಬಾರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೀವು ಹೀಗೆ ಸೊ ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕೇಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲೈನ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ರೈಟ್, ಟೇಬಲ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಟೇಬಲ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ. ಇಸ್ 2 5 6 8 10 12 ಮುಗಿತಾ? xi ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 8 10, ಸೊ 2 8 10 7 8, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ 5. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನೋಡಿ ಇವಾಗ xi ಮೈನಸ್ x ಬಾರ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ x ಬಾರ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಟೇಬಲ್ ಬಿಲೋ, ಸೊ ಟೇಬಲ್ ಬಿಲೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನ. ಸೊ x ಬಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ fi xi ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ fi. ರೈಟ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ fi xi ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ fi xi ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ fi xi ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ fi ಇಂಟು xi ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಸೊ fi ಇಂಟು xi ಆರ್ xi ಇಂಟು fi. ಸೊ ಇದನ್ನೇನ್ ಮಾಡಿ xi ಮೈನಸ್ x ಬಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಸ್ ದ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ xi ಮೈನಸ್ x ಬಾರ್, xi ಮೈನಸ್ x ಬಾರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಂಡು is fi into as the modulus of xi minus x bar. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
xi into fi ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. just 2 into 2 4, so 5 8s are 40, right? So next thing is 60, so 56, so 15 6 8 7s are 56, 10 8s are 80, next 12 5s are 60. okay, so ನೋಡಿ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ summation of fi. summation of fi ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. so 2 plus 8 10, 10 plus 10 20, 27 35 40. so this is what summation of fi. so this is what summation of xi fi. okay, ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ. so 140, so 140, next 140 is a 196, 196, so 196 plus 196 plus 256, 256 so 296 300 ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಆಡಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಸಮ್ ಏನಾದ್ರು ಸಮ್ ತಗೊಳೋದು ಏನಾದ್ರು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಗಳು ಮಸ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬೇಕು. ಮಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ತಗೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, xi ಮೈನಸ್ x ಬಾರ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, x ಬಾರ್. ಸೊ ಬಿಲೋ ದಿ ಟೇಬಲ್ x ಬಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ x ಬಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು summation of fi xi divided by summation of fi. so summation of fi xi is what, 300, correct Andri? so 300, so divided by 40, so divided by 40 or how much? yes, so ಇದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. is next first time is the 4 10 0 1, so next 14 is the 14 15 15 20 20 30, correct ಆಗಿದೆ. 300 ಇದೆ. so 300 by 40 ಮಾಡಿ. so 300 by 40 this gets cancelled. so 30 by 4, so 30 by 4 ಅಂದ್ರೆ so ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. yes, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. so it's not properly working, so that comes yes 30 by 4 ಅಂದ್ರೆ so 4 8s are sorry so 7 point, so ಅಂದ್ರೆ is a 13th ಅಂದ್ರೆ is a so 4 7s are 28, remaining 2 is the 7.5, correct? This is the 7.5. the mean is the 7.5. so ಇವಾಗ xi minus x bar ನೋಡೋಣ. xi minus x bar, so 2 minus 7.5 is minus 5.5, minus 5.5. 5 minus 7.5 is minus 2.5, minus 2.5. 6 into, sorry, 6 minus 7.5 is minus 1.5. next 8 minus 7.5 is so minus, sorry, 0.5, correct? next 10 minus 7.5 is 2.5, so 2.5. next 12 minus 7.5 is, so is how much? Is the 4.5. are you clear? so take the absolute value. so minus 0.5 5.5 is so 5.5, so 2.5, so next 1.5, so 0.5, so next 2.5, the 4.5, the 4.5. so ಈಗ multiplication ಮಾಡಬೇಕು. so multiplication is a fi into is a so fi into x modulus of xi minus x bar. so ಇದು ನೀವು ಟೇಬಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನಗೆ. so 2 into 5.5, 2 into 5.5, so I think 11 ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ. so 2 into 5.5 is 11. so 8 into 2.5, so 8 into 2.5 I think is a 20, right? so 10 into 1.5 is a 2 into so 5.5 ಅಂತ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, is 11 ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. so next 8 into 2.5, so 8 into 2.5 means 20 I think, right? so 48 yes 20 ಆಗುತ್ತೆ. next 10 into 1.5 is the 15. next
7 into 0.5 is 3.5. Next 8 into 2.5 already calculated as 20. Yes, 5 into 4.5. So 5 into 4.5. So yes, 5 5 is 25 and 22.5. So 22.5. So take the sum. So means a summation of the column anna sum togoli andre agutte summation of fi into modulus of xi minus x bar. Okay na? So ಈ ಕಾಲಮ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀರಿ. ಸೊ mean deviation about mean is equal to summation of fi into modulus of xi minus x bar divided by what? Summation of fi. ಸೊ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. summation of fi ಅಂದ್ರೆ 40 ಇದೆ. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? The mean deviation about mean.